أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين بالقاسم محمد على دائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه المبين وقاله الحق بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين بہت سب جگہ خالی ہے صلوات اور پڑھیں محمد گھر والے نہیں آئے تو کون آئے گا جلدی بڑھاؤ صلوات پڑھو محمد ایک اور صلوات پڑھو محمد ایک سلسلہ مجلس کا ختم ہوا اب دوسرا سلسلہ جاری ہے مگر گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اس لیے کہ آپ بھی پرانے ہیں میں بھی پرانا ہوں اگر نیا ہے تو حسین کا غم ایک صلوات پڑھیے محمد جتنا ہم اسے مناتے جاتے ہیں اس میں تازگی پیدا ہوتی چل ہی جا رہی ہے لاکھوں سلام اس حسین پر جس نے قرآن کی آبرو شریعت کی آبرو نبی کی آبرو بچا لی عزیزوں قرآن سرچشمہ فصاحت و بلاغت جو حضور کے سینے پر معجزہ بن کر نازل ہوا اعلان الہی اے ایمان لانے والوں تمہاری ذمہ داری یہ ہے کہ متقی اور پرہیزگار بن جاؤ اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ پوری کائنات تو آپ دیکھ لیجئے عالم اسلام پر ایک نظر ڈالیے سب کے یہاں تقوی پرہیزگاری نماز روزہ سب ادھر ہے مگر سچوں کی پیروی نہیں ہے سچوں کی پیروی نہیں ہے اگر سچوں کی پیروی ہوتی تو آج مسلمانوں کے اوپر دہشت گردی کا الزام عائد نہ ہوتا صلوات پڑھیے محمد پروردگار عالم نے سچے اماموں کو بھیجا اس لیے تاکہ انسان کو منزل کمال پر لے جایا ہم نے تو یہاں یہ دیکھا کہ اگر کوئی جانور بھی بھوکا اور پیاسا ہے تو حکم دیا جاتا ہے نجس ترین جانور کتا لیکن حکم شریعت یہ ہے صادقین کا حکم یہ ہے امام کا حکم یہ ہے کہ اگر تمہارے پاس اتنا مختصر سا پانی ہو کہ تم اس سے وضو کر سکتے ہو مگر تمہاری نگاہوں کے سامنے کوئی جانور ہے چاہے وہ کتا ہی کیوں نہ ہو وہ پیاس سے لبریز ابھی جان نکل جائے گی تو ہماری اور آپ کی شریعت یہ کہتی ہے تیمم کر کے نماز پڑھ لو اور یہ پانی اس کتے کو پلا دیا جائے تو جس شریعت میں ایک جانور کے بچانے کا اتنا حکم ہے وہاں انسان کے بچانے کا کتنا بڑا حکم ہوگا سچوں کے ساتھ ہو جاؤ جانے قربان ہو جائے ہمارا اور آپ کا امیر مولا دیکھیے کبھی کبھی ایسا ہوتا تیاری کچھ ہوتی ہے اور شاید جو ہے وہ دماغ بدل دیتا ہے ایسا ہوتا ہے کبھی اور اکثریت ایسی ہوتی ہے کہ بات نکل گئی
دو باتیں ہیں، وہ شہزادی کی بات انہوں نے چھیڑ دی. بہت سارے واقعات جو کبھی کبھار مطالعے میں ہوتے ہیں، جب شاعر پڑھتا ہے جیسے لگتا ہے کوئی ڈال رہا ہے، ہاں اب یہ آیا، اب یہ آیا، اب یہ آیا، میری بیوی کی بات آ گئی اور ان کے ذہن یہ بات آ گئی، قرآن کی باتیں آ گئی. عزیزوں، اہل بیت کے گھرانوں کے بچوں کی قرآن کی بات ہم کیا کریں؟ ان کے گھر میں آنے والی فضا جو پوری زندگی قرآن میں باتیں کر رہی ہیں، کیا باتیں کریں؟ تو میں عرض کر رہا تھا عزیزوں، جب ہماری شریعت میں اتنا حکم یہ ہے کہ کوئی جانور اگر پیاسا ہے، حکم یہ ہے، نماز کے وقت بھی ہو گیا، کچھ باتیں ہو گئی اس سلسلے کی، تو تیمم کر کے نماز پڑھ لو، مگر یہ پانی اسے پلا دیا جائے. کروڑوں سلام، نہیں دنیا نے جانا، نہیں پہچانا. اگر پہچان لیا ہوتا تو آج عزیزوں یہ اسلام کے فرقے نظر نہ آتے، اسلام ایک نظر آتا. اگر غدیر والے ایک کو مان لیا ہوتا. مگر پیغمبر جسے لے جائیں گے وہی تو جائے گا، وہی جائے گا. پیغمبر جس کے لیے کہہ کے جائیں گے وہی جائے گا. پہچانا نہیں دنیا نے میرا اور آپ کا رسول. 3 دن تک روک کے بتاتا رہا غدیر کے میدان میں، 3 دن تک روکا، 1 دن نہیں، 2 دن نہیں، 3 دن نبی نے روکا اور روک کے عالم انسانیت تک یہ بات پہنچائی کہ دیکھو میں یہ چاہتا، علی کی ولایت کے اقرار کر چکا تھا، خدا حافظ کہہ دیتا، مگر 3 دن رکنے کا مقصد یہ ہے کہ سارے حاجی بیعت علی کے ہاتھوں پر کر لیں تاکہ کبھی کوئی یہ نہ کہنے پائے نبی چلے گئے کوئی راہبر دے کے نہیں گئے. 3 دن روک لیا عزیزوں. پہچانا ہوتا ان عالم اسلام نے، علی کو پہچان لیا ہوتا عزیزوں. آئیے علی کے کردار پر نظر ڈالوں، پھر میں اپنے عنوان کو آگے بڑھاؤں. صادق میرا اور آپ کا مولا عزیزوں، جس کی صداقت کا ڈنکا قرآن میں ہے. اب کیا کریں گے؟ کیا کریں گے؟ اس کائنات میں وہ لوگ بھی نظر آئے کہ جنہوں نے لوگوں کے ایمان کو خریدا اور یہاں تک لکھ دیا، نعوذ باللہ، استغفر اللہ، خاکم بدہن، نماز کا وقت ہے، بات یہاں تک آ گئی. میرا اور آپ کا مولا نمازیں ایک طرف، جہاد ایک طرف، تلوار ایک طرف، کتابت ایک طرف. عزیزوں، روایت کی کہتی یہ ہے کہ اگر کوئی تلوار چلانے والا ہوگا تو لکھنے میں وہ اچھا نہیں ہوگا، اس لیے کہ جو تلوار چلاتا ہے اس کا ہاتھ جو ہے بہت مضبوط ہو جاتا ہے، اس میں پھر زیادہ مڑنے کی صلاحیت نہیں پائی جاتی. مگر کروڑا سلام اس علی کی ذات اقدس پر جب میدان میں آتا ہے تو مجاہد نظر آتا ہے، اور جب لکھنے بیٹھتا ہے تو پورا قرآن لا کر نبی کے سامنے پیش کرتا ہے. ایسا نماز پڑھیے محمد. روزوں کو رکھنا پڑے گا، حج کو کرنا پڑے گا، زکات کو دینا پڑے گا. آپ کہیں گے مولوی صاحب نے چھیڑ دی نماز اور زکات کی بات. اس منزل کو میں آپ کو لا رہا ہوں، اسلام کے احکامات کو. میرا اور آپ کا مولا ولی مملکت کوفے کے ماحول میں سرداری کرنے والا، شہر میں سرداری کرنے والا میرے اور آپ کے مولا. حکم یہ ہے میرے ماننے والے، اٹھو فلاں بستی میں جاؤ اور جانے کے بعد زکات جن جن لوگوں نے نکالی ہے وہاں سے لے کے آؤ. آپ کو سناتے چلوں، بچوں کو بتاتے چلوں کہ زکات خالی پیسے پر، خالی گیہوں اور چاول پر نہیں ہے. زکات اونٹ پر بھی ہے، زکات گائے اور بکری پر بھی ہے. یہ بات بتا دوں تاکہ ممکن ہے کچھ بات آپ کے ذہن تک پہنچ جائے، آپ کے ضمیر میں اتر جائے. جتنی اتر جائے گی اتنی اس ادا اور فرش ادا کی کامیابی ہوگی. عزیزان گرامی، زکات سب کا ہے لیکن ہمارے یہاں تصور نہیں. اب ظاہر کی بات ہے اناج ہمارے یہاں پیدا ہوتا ہے تو تصور یہ ہے کہ جب اتنا غلہ پیدا ہو جائے 847 کلو تو زکات ہے. چاول پیدا ہو جائے زکات ہے. سونے چاندی کے سکے ہمارے پاس نہیں، زکات ہے. اونٹ ہمارے پاس نہیں، زکات ہے. بکریاں
जब माल ज़कात में कोई तुम्हें जानवर दे तो तुम ये पहले देखना कि कूफे के आने का रास्ता कौन दूरी पर जाता है, कहां से जल्दी, दो रास्ते हर जगह के होते हैं। आप आए हैं शाहगंज से, मैं आता हूं जलालपुर से, होता यह है ऐसे रास्ते से चला जाए जो जल्दी पहुंचा दी, और उस रास्ते से ना चला जाए जो देर में पहुंचाए। मेरे और आपके मौला एक मरतबा से याद रखना, अगर जानवर ज़कात में निकल जाए, 100 कुछ बकरियां हो जाए तो ज़कात, ऊंट हो जाए तो ज़कात। अब ये तस्वुर ही हमारे यहाँ नहीं है, वो अरब का तस्वुर, आज भी अरबिस्तान का तस्वुर। ज़कात गया, निकल मौला का गुलाम और जाने के बाद कुछ बकरियां निकाल ली गई। इमाम ने फरमाया कोई जानवर अगर ज़कात में मिल जाए तो पहले ये देखना जानवर भूखा तो नहीं है, जानवर प्यासा तो नहीं है। अगर जानवर भूखा हो, अगर जानवर प्यासा हो तो याद रखना, कभी ये ना सोचना कि मैं जल्दी से अली के पास पहुंच जाऊं। पहले देखना रास्ते में पानी मिलेगा कि नहीं मिलेगा, दाना मिलेगा कि नहीं मिलेगा। कोई अली के किरदार को पहचाने तो पढ़िए कि यहाँ पर चारा मिलेगा कि नहीं मिलेगा, यहाँ पर से खाने का सामान मिलेगा कि नहीं मिलेगा। और उसके बाद अजीजों मेरे मौला कहते हैं देख लेना, जिस रास्ते पर दूर का रास्ता हो, जानवर के लिए चारा भी मिलता हो, पानी भी मिलता हो, मेरे यहाँ दूर में, मेरे यहाँ देर में पहुंचना ये मुझे गवारा है, मगर किसी जानवर का भूखे रहना ये मुझे गवारा नहीं है। ये मेरा और आपका मौला अजीजों कहते हैं रास्ते को देखकर उस रास्ते से आना जो लंबा रास्ता हो। और याद रखना अगर ज़कात में तुम्हें कोई ऐसा जानवर मिले कि जो बहुत ज्यादा लागर हो तो उसे घसीटते हुए न ले आना। तवज्जो चाहता हूं अजीजों, घसीटते हुए न लेके आना। और देखो अगर कोई जानवर बीमार हो जाए तो रुक जाना, ठहर जाना, पहले उसका इलाज कर लेना, फिर आगे बढ़ना। दुनिया ने अली की अदालत को पहचाना ही नहीं। जो अली जानवरों के साथ ये अदालत करता है वो इंसानों के साथ कैसी अदालत करेगा। ऐसा बात पढ़िए मेरे और आपके मौला, यही वजह है दीदार गिरामी, जब मेरा और आपका मौला पूरे कूफे वालों को इकट्ठा कर लेता है, मानने वाला हो। देखिए इमाम कहते ही उसे हैं, न कोई कलमा पढ़े इमाम का न पढ़े, मगर इमाम सबका इमाम है, सबका इमाम है, इमाम सबके इमाम है। माने तब भी न माने तब भी इमाम सबके इमाम। आवाज दी गई ना आपकी जो है ज़हनों में बातें मौजूद है, सबको बुला लाना, कोई छूटने ना पाए, सब आ जाए। सबका मतलब क्या, यानी अली के दारुल खिलाफत में जिस मसलक के भी लोग पाए गए सबको बुला लेना। इसलिए कि मुझे आज सवाल करना है कि ये मेरी हुकूमत है और मैं ये चाह रहा हूं मेरी हुकूमत में मैं ये देखूं कहीं कोई भूखा तो नहीं है, कहीं कोई प्यासा तो नहीं है, कहीं ऐसा तो नहीं है किसी के पास मकान नहीं है, कहीं कोई ऐसा तो नहीं है कि किसी के पास रोटी नहीं है। मुझे आप इंसाफ से बताइए, है कोई लीडर, है कोई रहनुमा, सिवाय अहले बैत के किरदार कहीं नजर नहीं आएगा। ये किरदार कहीं नजर नहीं आएगा, इसलिए कि दुनिया वाले हुकूमत अपने लिए करते हैं, अली हुकूमत खुदा के लिए करता है। करते हैं, मेरा मौला हुकूमत वहां के लिए करता है। सबको बुला लिया। अजीज़ान गिरामी, अगर सब ना आए होते तो कोई ये तो कहता मेरे पास मकान नहीं, सबका आ जाना, तारीख का खामोश रहना ये बताता है अली का दौर हुकूमत जैसा गुजरा वैसा किसी का दौर हुकूमत नहीं गुजरा है अब तक। अजीज़ान गिरामी, करोड़ों सलाम हमारे और आपके मौला अली की जिंदगी के इस लम्हे के ऊपर, हमारी जाने उस मौला के ऊपर कुर्बान अजीजों। कुरान हमसे कहता है सच्चों के साथ हो जाओ। अच्छा मुझे बताइए, कायनात का सबसे बड़ा पैगंबर जब जाएगा तो किसी को अपनी जगह बिठा के जाएगा या यूं ही चला जाएगा? आइए मैं कुरान के दामन में लेके चलूं।
सच्चों के साथ हो जाओ। महफूज गुफ्तगू आपके अज़हान आलिया में, कुरान में आप एक सूरा पढ़ते हैं जिसे सूरह इन्ना अनज़लनाह कहा जाता है। अब न याद हो तो ये हमारी बदनसीबी है। सलवात पढ़िए मोहम्मद। ये सूरा अज़ीज़ों, सूरह क़द्र बाज़िमा सूरा जिसमें सादिकीन की पैरवी भी है, जिस सूरे में हम आलम इस्लाम को ये बता भी सकते हैं कि याद रखो ये सूरा अगर है तो तुम्हें मानना पड़ेगा कोई मोहम्मद है, चाहे पर्दे गैबी में क्यों ना हो। यही सूरा बताएगा सूरह की अज़मत, सूरह की फजीलत। अक्सर हमारे और आपकी जिंदगी के लम्हे लम्हे में इस सूरह की फजीलत और उन्वान सामने आता है। एक हदीस पढ़ दूं, बच्चों तक पहुंच जाए बातें। हमारे और आपके नबी इमाम हज़रत इमाम मोहम्मद की खिदमत आलिया में मौला के चाहने वाले ने एक खत लिखा, ऐ मौला वादा, बड़ा मकरूज हो चुका हूँ, मेरा कर्जा कैसे अदा हो। मेरे मौला ने उसको जवाब में लिखा कि जितना हो सके अल्लाह, जितना हो सके इस्तिग़फ़ार करना और जितना हो सके सूरह क़द्र की तिलावत करना। ऐसा आवाज़ पढ़िए मोहम्मद। ये सूरह इन्ना अनज़लनाह अज़ीज़ों, इसमें जगह कुरान इसी सूरह में परवरदिगार ऐलान करता है, तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूह, तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूह, मलाइका नाजिल होते हैं, मलाइका नाजिल होते रहेंगे। तवज्जो चाहता हूँ चीजों, मलाइका नाजिल होते हैं, मलाइका नाजिल होते रहेंगे। सूरा कब नाजिल हुआ? जब हमारा और आपका आखिरी पैगंबर खत्मी मर्तबा हज़रत मोहम्मद इसका कायनात में तशरीफ फरमा थे, ये सूरा नाजिल हो गया। चलिए माना पैगंबर है, तनज़्ज़ुल मलाइका व रूह, शब क़द्र में मलाइका रूह सारा हुक्म नाजिल हो रहा है। तो पैगंबर के जाने के बाद अल्लाह को ये चाहिए था कि इस आय करीमा को सूरह क़द्र से हटा देता। होना तो चाहिए था ना कि जब पैगंबर नहीं रहे अब मलाइका किस पर नाजिल होंगे, अब हुक्म किस पर आएगा। तनज़्ज़ुल मलाइकतु व रूह, मलाइका नाजिल होते हैं, होते रहेंगे। मुज़ारे का सीगा है, कब तक? क़यामत तक नाजिल होते थे, ना होते हैं, होते रहेंगे। इसका मतलब यह है पैगंबर के जाने के बाद कोई ऐसा है जो पैगंबर जैसा है। तो जो ऐसा बात बोलिए इस्लाम, हमें बताओ, तुम्हें तो हमसे ज्यादा अरबी आती है, तुम तो हमसे ज्यादा कुरान पढ़ते हो। शायद वजह ये हो कि हाफिज बनना आसान है, तफसीर अहले बैत से लेना बड़ा मुश्किल है। ये हमारा शरफ है। हम जब हासाई करते हैं तो दर अहले बैत के ऊपर जब हासाई करते हैं तो आलम इस्लाम, ऐ मुअर्रिखीन, ऐ उलमा, ऐ मुफस्सिरीन, ऐ मुतरजमीन, ऐ कुरान के मानने वाले, ऐ हाफिज कुरान, ये बताओ तनज़्ज़ुल मलाइकतु व रूह है? हाँ है, निकाल दो, काफिर हो जाएंगे, काफिर हो जाएंगे, कम कर दिया तो अब हमें बताओ, ये सेगा मुज़ारे का है, नाजिल होते हैं, होते रहेंगे। तो शब क़द्र में मलाइका कहाँ नाजिल होते हैं? मदीने में नाजिल होते हैं, मक्के में नाजिल होते हैं, कि सऊदिया में नाजिल होते हैं? कहाँ नाजिल होते हैं? कि अमेरिका में नाजिल होते हैं? कहाँ? यही तो उनके समझ में आएगा, और कुछ समझ में जहां से मिलेगा वही समझ में आता ज्यादा है। ऐसा अब कभी दाहिने देखा, कभी बाएं, कुछ तो बताओ। तनज़्ज़ुल मलाइकतु व रूह, मलाइका नाजिल होते हैं, मलाइका नाजिल होते रहेंगे। कहाँ नाजिल होते हैं? शब क़द्र भी आती, हाँ हुजूर आती तो है। फर्क इतना है कि आप 27 को बनाते हैं और हम 23 को बनाते हैं। ये फर्क तो हमेशा से चला आ रहा है 3 और 5 का। कभी आप आगे हम पीछे, मगर
वाला, तो मुझे बताओ आपका यहाँ भी शब कद्र है, हमारे यहाँ भी शब कद्र है, हम भी जाग के गुजारते हैं, आप भी जाग के गुजारते हैं, हमारे यहाँ भी तिलावत है, आपके यहाँ भी तिलावत है, हम भी सूरह नज़ल पढ़ते हैं, आप भी सूरह नज़ल पढ़ते हैं। पढ़ते पढ़ते कभी खुदा रा गौर तो कर लो कि मलाइका इसी शब में नाजिल होते हैं, तो इस शब कद्र में कोई है जिस पर नाजिल होते हैं? कोई है जिस पर नाजिल होते हैं? कोई जवाब नहीं, इसलिए कि वहां ये तसव्वुर है कि पैदा होकर आएगा। हमारे मौला रसूल ने गदीर के मैदान में बता दिया सब पैदा हो चुके हैं, सब पैदा हो चुके हैं, नाम बताया मैं जाऊंगा, सब पैदा हो चुके होंगे। फर्क इतना है, तुम कहते हो पैदा होकर आएंगे, नबी कह के कुरान ये कह रहा है मलाइका नाजिल होते हैं, नाजिल होते रहेंगे। तो आओ तलाश किया जाए, हमारे पास आओ, हम अली की दहलीज पर लेके चले, रसूल की दहलीज पर लेके चले, कहीं पता ना पाओगे मलाइका कहाँ नाजिल होते हैं। एक मोहम्मद है जो पर्दे गैब में है, वही मलाइका नाजिल होते हैं, रूह नाजिल होती है। फलक बोला अली मौला, अली मौला, ज़मीं बोली फलक बोला अली मौला, अली मौला, फरहरा झूम कर बोला अली मौला, अली मौला, फरहरा झूम कर बोला अली मौला, अली मौला, ये मिंबर चूम कर बोला अली मौला, अली मौला, ये मिंबर चूम कर बोला अली मौला, अली मौला, नारा हैदरी या काश 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 सादिकीन की पैरवी होती तो तुम्हें भड़कना न पड़ता। काश अगर तुमने अली के दामन से तुम वाबस्ता हो गए होते तो तुम्हें इधर उधर जाना न पड़ता। अज़ीज़ान गिरामी, कुरान हमारे लिए चश्मे हिदायत और रहनुमा इमाम, अहले बैत हमारे इमाम। अज़ीज़ान गिरामी, मेरा और आपका मौला किरदार सच्चा अली के, कुरान कहता सच्चों के साथ हो जाओ। आइए देखूं आपके, अब जब आप तुल ही गए सुनने पर तो सुना देता हूं। एक सलवात पढ़िए मोहम्मद वाला। मेरे और आपके पैगंबर हैं, और पैगंबर के पास आने वाला एक आदमी है, और नाम तारीख का ऐसा है कि बहुत जाना पहचाना है, हज़रते अबू हुरैरा, ये नाम बहुत जाना और पहचाना। ये कहते ये है मैं नबी के पास, नबी की खिदमत में ये पहुंचेगा। हुजूर एक आदमी यहाँ चीन से आया है और अपना माल बेच के आया है, बहुत मालदार हो गया, बड़ा पैसा लेकर आया, बड़ा इन सबके ज़हनों में हरदम यही बात ही रहती है, बहुत पैसा लेके आया है और बड़ा मालदार हो गया, उसने अपनी जिंदगी में बहुत सारा माल इकट्ठा कर लिया। कहा तुम उस माल की बात करते हो जो फना होने वाला है, उस माल की बात करते हो जो फना होने वाला है। देखो वो एक आदमी मेरे नजरों के सामने आ रहा है, आज जितनी दौलत इसने कमाई है उतनी दौलत किसी ने कमाई ही नहीं। अब ये तो बिल्कुल रसूल के सामने मैं तो दौलत की बात कर रहा हूँ, पैगंबर कह रहे हैं आज बहुत बड़ा मालदार आदमी तुम्हें दिखाता हूँ। कमला कौन? देखो वो आ रहा है, बहुत दूर से आने वाला आया नगर का, देखो उससे बड़ा आज कोई दौलतमंद नहीं है। और करीब आया और करीब आया। अब इन लोगों के ज़हन में हमेशा यही रहा है कि कहीं से कुछ मिल जाए ताकि हम ले जाएं। नबी को मौका अच्छा मिला कि आज अच्छा मौका है, आया करीब, आने वाला और करीब आया। इधर से सरकार दौड़े हुए पहले पहुंच गए, वो आने ना पाए, हम पहुंच जाए हैं। नहीं तो मुमकिन हो सकता है नबी कुछ और कह दे। इसलिए नबी ने कहा ना कि मैं देख रहा हूं कि मुनाफिकत चींटी के चाल से चल रही है, तुम्हारे सीनों में पाई जा रही मुनाफिकत। ऐसे ही नबी नहीं आने वाले सलमान को मंज़िल कमाल पर पहुंचा दिया। मिन्ना अल भाई सलमान, मिन्ना अल भाई, और जो हरदम बैठता रहा उठता रहा उसे कहा मेरी बदों से निकल जाओ। ऐसा आवाज बढ़िए जानते हैं कौन
رکھنے والا پورا سورہ منافقین قرآن مجید میں موجود ہے۔ عزیزوں یہ صاحب دوڑے ہوئے، میں کہہ رہا بہت بڑا مالدار، نبی کہہ رہے اس سے بڑا دولت مند کوئی ہی نہیں جو میری نظروں کے سامنے چلا آ رہا ہے۔ یہ جلدی سے آگے بڑھا، بڑھنے کے بعد اور قریب گیا، آنے والا اور قریب آتا جا رہا ہے، یہاں تک کہ وہ آتا رہا۔ نبی نے خالی اتنا نہیں کہا بلکہ یہ بھی کہا اتنی دولت اس نے اکٹھا کر لی ہے کہ آسمانوں اور زمین کے فرشتے دعا کر رہے ہیں اس کے لیے۔ اللہ اکبر، اتنی اس نے دولت اکٹھا کر لی ہے کہ فرشتے پروردگار عالم اس کے اوپر رش کر رہا ہے، فرشتے رش کر رہے ہیں اور جلولا رہا ہے۔ اتنی فضیلت، میں تو مال کی بات کر رہا ہوں اور رسول کائنات کا سب سے بڑا پیغمبر اس کی بات کر رہا ہے۔ اور قریب آ گیا، ایک مرتبہ انہوں نے پوچھا بھائی یہ بتاؤ تم نے کون ایسا کام کیا ہے کہ تمہارے اعمال کا قصیدہ کائنات کا سب سے بڑا پیغمبر پڑھ رہا ہے؟ تمہارے اعمال کا قصیدہ کائنات کا سب سے بڑا پیغمبر پڑھ رہا ہے۔ عزیزوں ایک مرتبہ اس نے آواز دی، میں گھر سے باہر نکلا، کسی کام کے لیے جا رہا تھا، میں نے جب نظر کی